প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উইক স্টুডেন্টস ইংলিশ চ্যানেলে যুক্ত হওয়ার জন্য আমি তোমাদের সকলকে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি আজকের এই ভিডিওতে তুমি ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত যে পড়ার মতো একটি কমপ্লিটিং স্টোরি নিয়ে আলোচনা করব, এ গ্রিডি ডগ। চলো তাহলে দেরি না করে শুরু করছি আজকের আলোচনা। এ গ্রিডি ডগ। তোমরা এইটি ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা অনায়াসে পড়তে পারবে এবং এটির ভাষাও অত্যন্ত সহজভাবে আমি উপস্থাপন করেছি। Once upon a time, in a small village, there lived a dog. One day, it became very hungry. He wandered through the streets all day in search of food. One afternoon, he found a juicy piece of meat lying near a butcher's shop. Overjoyed with his luck, he quickly grabbed it in his mouth and ran away, fearing that someone might snatch it from him. As he was returning to a quiet place to enjoy his meal, he had to cross a narrow wooden bridge over a stream. The water below was clear and still. While walking across the bridge, the dog looked down and saw his own reflection in the water. However, he thought it was another dog carrying a bigger piece of meat. Greed filled his heart. He thought, if I can snatch that meat too, I will have two pieces instead of one. Without thinking twice, he barked at the reflection. The moment he opened his mouth to bark, the piece of meat he was carrying fell into the stream. The meat sank deep into water, and the dog stood helplessly on the bridge. Now he had nothing. Sadly, he realized that his greed had made him lose what he already had. With a heavy heart and an empty stomach, he walked back to the village. আমরা এখানে গল্পটিকে একত্রিতভাবে এখন দেখছি। আমি আবার পড়ছি গল্পটি, তোমরা শোনো। Once upon a time, in a small village, there lived a dog. One day it became very hungry. He wandered through the streets all day in search of food. One afternoon, he found a juicy piece of meat lying near a butcher's shop. Overjoyed with his luck, he quickly grabbed it in his mouth and ran away, fearing that someone might snatch it from him. As he was returning to a quiet place to enjoy his meal, he had to cross a narrow wooden bridge over a stream. The water below was clear and still. While walking across the bridge, the dog looked down and saw his own reflection in the water. However, he thought it was another dog carrying a bigger piece of meat. Greed filled his heart. He thought, if I can snatch that meat too, I will have two pieces instead of one. Without thinking twice, he barked at the reflection. The moment he opened his mouth to bark, the piece of meat he was carrying fell into a stream. The meat sank deep into water, and the dog stood helplessly on the bridge. Now he had nothing. Sadly, he realized that his greed had made him lose what he already had. With a heavy heart and an empty stomach, he walked back to the village. Moral: greed leads to loss. Greed leads to loss. আমরা এবার অনুবাদটি দেখি। একটি লুবি কুকুর, এটি টাইটেল ছিল গল্পের। এক সময়
একটি ছোট্ট গ্রামে একটি কুকুর থাকত। একদিন খুব ক্ষুধার্ত ছিল। খাবার খোঁজে সে সারাদিন রাস্তায় ঘুরে বেড়াতো। একদিন বিকেলে সে একটি কসাইয়ের দোকানের কাছে পড়ে থাকা একটি রসালো মাংসের টুকরা দেখতে পেল। সে খুশি হয়ে তাড়াতাড়ি মুখে নিয়ে পালিয়ে গেল। তার ভয় ছিল যে কেউ তার কাছ থেকে এটি ছিনিয়ে নিতে পারে। সে যখন খাবার উপভোগ করার জন্য একটি শান্ত জায়গায় ফিরে আসছিল, তখন তাকে একটি নদীর উপর একটি সরু কাঠের সেতু পার হতে হয়েছিল। নিচের পানি পরিষ্কার এবং স্থির ছিল। সেতু পার হওয়ার সময় কুকুরটি নিচে তাকিয়ে পানিতে তার নিজের প্রতিচ্ছবি দেখতে পেল। তবে সে ভেবেছিল এটি অন্য একটি কুকুর, যা আরও বড় মাংসের টুকরো বহন করছে। লোভ তার হৃদয়ে ভরে গেল। সে ভাবল, যদি আমিও সেই মাংসটি ছিনিয়ে নিতে পারি, তাহলে আমার কাছে একটির পরিবর্তে দুটি টুকরো থাকবে। দুবার না ভেবে সে প্রতিচ্ছবিটির দিকে ঘেউ ঘেউ করল। ঘেউ ঘেউ করার জন্য মুখ খোলার সাথে সাথেই সে যে মাংসটি বহন করেছিল তা পানিতে পড়ে গেল। মাংসটি পানির গভীরে ডুবে গেল এবং কুকুরটি সেতুর উপর অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে রইল। এখন তার কাছে কিছুই ছিল না। দুঃখের বিষয় হলো, সে বুঝতে পারল যে তার লোভের কারণে সে ইতিমধ্যেই যা ছিল তা হারিয়ে ফেলেছে। ভারাক্রান্ত মন এবং খালি পেট নিয়ে সে গ্রামে ফিরে গেল। নীতি কথা দেখো এখানে, লোভ ক্ষতি বয়ে আনে। অর্থাৎ আমরা যদি লোভ করি, লোভ করলে কিন্তু সেটি আমাদের জন্য কিন্তু বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এটি কিন্তু তোমরা মনে রাখবে এবং লোভ কখনো করবে না। তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমার এই ভিডিওটি যদি তোমাদের ভালো লাগে, তোমরা অবশ্যই একটি লাইক করবে এবং তোমরা কমেন্ট করবে। তোমাদের কমেন্ট কিন্তু আমার পরবর্তী ভিডিও আরও সুন্দরভাবে তৈরি করতে উৎসাহিত করে। তোমরা শেয়ার করে বন্ধুবান্ধবদের নিকট পাঠাবে, যাতে তারাও এই ভিডিওটি পেয়ে উপকৃত হতে পারে। এবং তুমি যদি আমার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করে না থাকো, এখনই সাবস্ক্রাইব করে নিবে। ধন্যবাদ সবাইকে। আবার অন্য একটি ভিডিওতে দেখা হবে অন্য একটি বিষয় নিয়ে।